हाँ जीवन जीवन होची गोटे छोटिया शब्द किंतु ता भितरे रही लक्षे लक्ष भावना। केतेबेले जीवन हसर झरणा परी बही जाए तो आउ केबे लुहर वर्षा परी हमको भिजई दिए। कहती जीवन ताहा जहाँ प्रतिदिन सकाळ सह एक नुआ आशा नहीं आसी थाए। हाँ प्रत्येकटी असफलता आमको गोटे नुआ शिक्षा दे जाई थाए। जीवनर प्रत्येकटी मोड़ आमको गोटे नुआ रास्ता देखै थाए। जीवनर प्रत्येकटी मोड़ आमको जीवन जीवार बाट देखै थाए। गवाख्या सहित आज आमे दुहे मो रंजन मो सुप्रभा नमस्कार। चालू चालू किछि बाट चालू चालू किछि बाट रही जीवनी विदाय नहीं गो प्रिया चली जीवनी। चालू चालू किछि बाट चालू चालू किछि बाट रही जीवनी विदाय नहीं गो साथी चली जीवनी। टिके हसेई टिके कंदेई रहिला मोराण मते भूली जीवनी। चालू चालू किछि बाट हो। गवाक्षर आज रही प्रायश्चितर शेष भाग। सुप्रभा प्रायश्चित हेउछि एक प्रकार संस्कार। व्यक्ति द्वारा जेतेबेले बहुत बड़ भूल हो जाए बा बहुत बड़ पापकर्म हो जाए सेतेबेले से प्रायश्चित करी सही भूलर पापरू निजको मुक्त करने को चाही थाए। निहाती भाबरे निजर आत्मशुद्धि पई यह करा जाय थाए। व्यक्ति जेतेबेले निजे करिथिबा पाप को स्वीकार करिथाए आउ करिथिबा पापकर्म पई अनुताप करिथाए सेतेबेले से क्षमा मागिथाए। किंतु बेले बेले क्षमार माने किछि न थाए बा कहि परिबा किछि कर्म एपरि थाए जहा क्षमा द्वारा भी ठीक करा जाय पारि न थाए। हाँ से जगारे प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय थाए पापरू निजको मुक्त करबा पाई। मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। प्रायश्चित करिया पई विभिन्न प्रकारर माध्यम रही। किछि किछि जगारे दोषमुक्त हेबा पई पूजा पाठ आ प्रार्थना द्वारा मुक्ति मिली थाए तो आउ किछि जगारे उपवास द्वारा बा उपवास करी प्रायश्चित करा जाय थाए। हाँ यह छड़ा दान द्वारा सेवा जत्न करिबा द्वारा आमे करिथिबा कर्मरू मुक्ति मिली थाए बोली कुहा जाए। हाँ एही प्रायश्चित करिबा द्वारा आत्म शांति आउ आत्म संतुष्टि मिली थाए। गोटे सकारात्मक चिंताधारार उत्पत्ति होता है प्रायश्चित करिबा द्वारा। व्यक्ति दोषमुक्त होता है। प्रायश्चित करिया पई कौनसी निर्दिष्ट समय बा स्थानर आवश्यकता पड़ी न थाए। हाँ मनीष जेतेबेले अनुभव करे कि ता द्वारा गोटे बड़ भूल हो जाइछि आउ सही भूल को सुधारिबा पई ताकू प्रायश्चित करबाकू पड़िबो सेतेबेले से प्रायश्चित करि थाए। बगिया का हर फूल देता है चुभन कांटों की सपने हो जाते हैं धूल क्या बात करें सपनों की मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं कोई और है। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी
मंजिल, ये नहीं कोई और है। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ନିରାଶ୍ରୟ ବି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ ଓ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶାନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ଏବଂ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଦେଶରେ ବହୁତ ସ୍ତୂପ ଓ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୁରାଣରେ କଥା ରହିଛି, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର, ଭାଇ ଓ ସେନା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭୁଲି ନିଜର କର୍ମର ଫଳକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଣରେ ଆହତ କଲେ, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନିଜର ଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଅସତ୍ୟ ପଥ ସଦା ବିନାଶ ପଥକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ତାହାକୁ ଶିଖି ନିଜର ମନକୁ ଜିତେ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଚିନ୍ତନ କରି ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ରାବଣ ନିଜ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर भूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। जाने कहाँ की रीत है ये, कोई करे और कोई भरे। न्याय नहीं अन्याय है ये, दोषी जिए निर्दोष मरे। सुन ले तो है गाफिल, तुझसे कहे तेरा दिल। तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। ମୁଁ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଙ୍ଗାର କୋରାପୁଟ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱବୈଦିକ ପରିବାରର ପତ୍ରିକା ବେଦ ସରୋବର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ମାନିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟରେ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ଓ ଶେଷରେ ସେହିଭଳି ଭୁଲକୁ ଆଉ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱବୈଦିକ ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବରିଣ୍ୟ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା ନାନାଦି ପାପ କର୍ମ କରି ବର୍ଷ ଶେଷରେ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ ପକାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯାଏ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପୁଣି ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଏନି। ତେବେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୁଲକୁ ଉପଚାର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମାତ୍ର। ସେହିଭଳି ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚାତାପ ସହ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ
ଯଥାର୍ଥ। ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ତ ଭୁଲ କରେ। ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଟୁ ଏୟାର ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ। ହେଲେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାହିଁକି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେମିତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦରକାର, ଠିକ ସେମିତି ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭାରି ହୋଇଯାଏ, ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। भोले भोले वो रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले। ବାପା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହଉଛି କ୍ଷମା, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ କ୍ଷମା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଜଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକ ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବା ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରୁ କ୍ଷମା ଓ କ୍ଷମାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ। ଆହୁରି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳି ଥାଉ, ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ଜାଣିଛି ଏହାର ଅନୁଭବ। ଏହା ଅନୁଭବର କଥା ଭାଷାରେ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିଥିବା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥାଏ, ପରେ ସେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହାଲକା ହୋଇଗଲା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ହରେଇଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ଫେରିଆସେ। ତୁଚ୍ଛ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଜୀବନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ପୁଣି ଭଲ ହୋଇପାରିବି ବୋଲି ତା ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନ ଶରୀର ଆଉ ବଚନରେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗେ। ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ରବର ବା ଇରେଜର ଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଲିଭେଇ ଲିଭେଇ ଜୀବନ କାଗଜ ଚିରିଯିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅହଂଭାବ କାରଣରୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିବା ପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଭୁଲକୁ ପୁନର୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସେଭଳି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଏ। ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା। ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା। ପ୍ରେମ ଏମିତିକା ପବିତ୍ର ପାପଟେ, ପ୍ରେମ ଏମିତିକା ପବିତ୍ର ପାପଟେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ଜମା, କାହିଁକି ଜାଣେ ନା, କାହିଁକି ଜାଣେ ନା, କାହିଁକି ଜାଣେ ନା, କାହିଁକି ଜାଣେ ନା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର କିଛି ବିଧିବିଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯାହା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଉ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ପାପ କରିଛେ, କିଛି ବି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛେ, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ କରିବାନି, ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମିଳନର ସମୟ ଆସେ, ଧ୍ୟାନର ସମୟ ଆସେ, ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମୟ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମନ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ,
ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଶାରୀରିକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶାରୀରିକ ଯୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ବା ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଭୀରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ହେ ପରମାତ୍ମା ମତେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ସାହସ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ଯୋଗର ସହିତ, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋର ଅଜାଣତରେ, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ, ପ୍ରକୃତିର ଅନୁତପ୍ତ, ଅନ୍ତର ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେଇ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଭାବନା ଆମେ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ବି କାମ ଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଆମର ପ୍ରାଣାୟାମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ରୁହେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ରଖୁ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ରୁହେ ପ୍ରାଣାୟାମର, ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିକି ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ କରିଛେ ଆମେ, କି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଛେ, ସେ ତ୍ରୁଟି ଆମର ସଂଶୋଧନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ରହୁଛି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିଦଉଛେ। ଏଇ ଭାବନା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାନି ଦେବ ସବିତର ଦୁରିତାନି ପରାଶୁଭ ୟଦ୍ ଭଦ୍ରମ୍ ତନ୍ନ ଆଶୁଭ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ପରମାତ୍ମା ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତ୍ରୁଟି ଯେମିତି ମୋର ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯାହା ଭଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ମତେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ନା ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି ଏବଂ ମତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯାହା ଭଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ତାହା ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବା ଆମର ଯଦି ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ବଡ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମେ ସେହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବିଧାନ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ତଥା ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ କିଛି ବିଧିବିଧାନ କଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣରୁ ଏ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତ ଆହୁତି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ବା ହୋମରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଶିଷ୍ଟକୃତ ହୋମ। ଆଶ୍ୱାଳୟନ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ୟଦସ୍ୟ କର୍ମଣୋ ତ୍ୟରିରିଚଂ ଯଦ୍ବ୍ୟାନୁ ନମିହା କରମ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟତ୍ ସ୍ପିଷ୍ଟକୃତ ବିଦ୍ୟାତ୍ ସର୍ବଂ ଶିଷ୍ଟଂ ସୁହୃତଂ କରୋତୁ ମେ। ଅଗ୍ନୈ ସ୍ପିଷ୍ଟକୃତେ ସୁହୃତ ହୁତେ ସର୍ବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁତିନାଂ କାମନାଂ ସମର୍ଦ୍ଧୟିତ୍ରେ ସର୍ବାନଃ କାମାନ୍ତ ସମର୍ଦ୍ଧୟ ସ୍ୱାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବକୃତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସତ୍ ବିଚାର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବା ସହ ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ,
गो सेवा वृक्षरोपण परी परोपकार निस्वार्थपर कर्मरी निजको नियोजन करने मनुस्मृति लिखा अछि से भली आपण जदि यजुर्वेद कथा कहिबे यजुर्वेद रे वर्णना अछि यज्ञ और अग्निहोत्र द्वारा आत्मा शुद्धि हुई सत्य और तपस्या द्वारा मनर शुद्धिकरण होता है और अन्य मानक मंगल कर्म करी पापर दोष को ह्रास कर निज भूल को स्वीकार करने पे साहस और मनोबल दरकार दुर्बल अहंकारी मनीष निज भूल को सर्वसम्मुख स्वीकार करि पारंदी नाही अंतर रे प्रबल भय थाई ऊपर मन रे कहंती काउरिया काठी भांगी जो सिना नईबनी से जा हो आम भाई भौणी सौभाग्य जे आमे से भली माँ बापा पाइचु पिला दिनरू निज भूल को स्वीकार करने पे सेमानकु साहस देइचंदी आम परिवार रे प्रति संध्या रे सामूहिक प्रार्थना हुई एवं प्रार्थना शेष होगा पर विभिन्न विषय रे आलोचना होता है दिन भितर करथिबा भल काम को प्रशंसा करा जाए और किछि भूल हो जाइतिले आमे समस्त सामना रे भूल स्वीकार करू मोर एबी भी मन पड़ुची प्रथमे खाली आखिरू लुह बाहर थाए पार्टीरू पदे कथा ही बाहरिनी भूल हो गला ए कथा कहला बेलू जोरे कांद लगु थाए आस्ते आस्ते भूल भी बहुत कमी गला आउ भूल स्वीकार करने पे मध्य सहज साहस मिले आउ आजिकाली दिन मानकरे भूल को मानिगले भाराक्रांत मन बहुत हल्का लगुच शांति मिलूची आउ भांगी जाइथिया संपर्क भी पुणी थे गढ़ी वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा मेरे भोले तेरे जैसे न जहर न पी सकूंगा जिस्म में वो जान है मेरी उसको नहीं पहचान है मेरी जिस्म में वो जान है मेरी उसको नहीं पहचान है मेरी प्यार मेरा तू जाने मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे भोले ओ भोले प्राय युक्त चित्त प्रायश्चित प्राय अर्थ होला विनाश और चित्तर अर्थ है जोग जहा नष्ट हो जाए ताकू एकाठी करबा प्रायश्चित पाप बा भूल शुद्धिकरण एक प्रक्रिया प्रायश्चित व्यक्तिगत भाव मु हृदयंगम करिछि जहां पाखरे भूल होईछि सीधा सड़क तांको पाखकू जाई भूल स्वीकार करबा और पूर्ण अंतःकरण रे से भूल को न करिया पे प्रतिज्ञा करबा ही प्रायश्चित जानत बा अजाणत रे भूल हो जाइथिले निज भूल को स्वीकार करंतु देखिए आत्मतृप्ति मिल एक नुआ जीवनर आयाम आरंभ हम परीक्षा प्रार्थना तूने अंधेरे देखे से छीन ली नैनों की मुस्कान सांझ सवेरे रात और दिन इसके लिए अब एक समान सुन ले तो है गाफिल तुझसे कहे तेरा दिल तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया गुलशन जला दिया कितने घर लूटे बिखर गए रिश्ते नाते जीवन के साथी छूटे सुन ले तो है गाफिल तुझसे कहे तेरा दिल
तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया, गुलशन जला दिया। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ନେଇ। ଅଜାମିଳ ଏକ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ସେ ଅଧର୍ମର ବାଟକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁଅ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ। ଏହି ନାମକୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଜା ଭାଗୀରଥ ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର ଏବଂ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ଦୋଷ ବା ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ୟମ। ହଁ, ମାନବ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ମାନବତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷଣ। ଆମ ଇତିହାସରେ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ ଦେଖି ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ କରିଲେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଆଣିଲେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦିଏ, ଆମକୁ ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଆମକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୁଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଏକଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭୁଲ ହେଲେ ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ଏକ ମହାନ କାମ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ନୀତି, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल, न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों। ଗବାକ୍ଷରେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଶେଷ ଭାଗ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଗବାକ୍ଷର ମାନେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାରରେ ନୂଆ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ସୁପ୍ରଭା, ନମସ୍କାର।